السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے بھائی؟ کیا نام ہے جی آپ کا؟ اور محمد عارش۔ محمد عارش۔ بھائی محمد عارش، ہم اسلامی سوال کرتے ہیں، یوٹیوب پہ چینل ہے ہمارا، تو آپ سے کریں گے، اجازت ہے جی؟ ہاں جی بالکل۔ تو آپ کون سی نماز پڑھ گئے ابھی؟ اس کی اثر کی ہاں، تو اس میں کیا رکعت ہوتی ہیں؟ 8۔ کیسے کیسے ہوتی ہیں؟ 4 تو پہلا پڑھو پھر 4۔ مطلب کیا ہوتی ہے؟ فرض ہوتی ہے، سنت ہوتی ہے، نفل ہوتی ہے، اس طریقے سے بتاؤ۔ 8 رکعت ہوگی۔ اب یہ بتانے ہیں کہ اتنی سنت ہے، اتنی فرض ہے، اس طریقے سے بتاؤ۔ 4 تو سنت ہوتی ہے، 4 سنت 4 فرض۔ 4 سنت 4 فرض۔ یہ آسان سے سوال ہے بالکل۔ بھائی آپ کا کیا نام ہے جی؟ ہے جی؟ شاداب۔ شاداب۔ شاداب بھائی محمد شاداب، آپ یہ بتا سکتے ہو کہ ہم کس کی امت میں ہیں؟ آگے ہو جاؤ ہلکے سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہاں ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے بالکل۔ اچھا، آپ یہ اور بتا سکتے ہو کہ سب سے پہلے دنیا میں جو نبی آئے ہیں ان کا کیا نام ہے؟ مشہور و معروف ہے، بابا کے نام سے بھی جانتے ہیں انہیں، بابا یعنی کہ پہلے لگاتے ہو، پھر کچھ اور نام ہے ان کا۔ سب سے پہلے دنیا جو بسی ہے نا، ان سے بنی، یعنی سب سے پہلے آدمی ہے وہ دنیا کے، معلوم ہے؟ دماغ سے نکل رہا ہے۔ آپ بتاؤ جی۔ بابا آدم۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے ناظرین، وہ آگے سے یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ نبی تھے۔ ہاں، حضرت نبی بھی ہے اور انسان بھی ہے، سب سے پہلے بھی آئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ یہ بتاؤ کہ وہ کون سی نماز ہے جس میں 3 فرض ہوتے ہیں؟ مغرب۔ اور ٹوٹل کیا رکعت ہوتی ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ ٹوٹل کیا رکعت ہوتی ہے اس میں؟ 7۔ کیسے کیسے ہوتی ہیں؟ 2 3 فرض، 2 سنت، 2 نفل۔ ہاں ماشاء اللہ، صحیح جواب ہے بھائی کا۔ بھائی آپ کا کیا نام ہے جی؟ بھائی ذیشان۔ کوئی بات نہیں، بالکل آسان تھا یہ بھیا، یہ حوصلے کے لائق ہے۔ ہاں سنا بالکل۔ اچھا، جیسا آپ یعنی کہ نماز پڑھ گئے ہو ابھی، تو مسجد میں اندر داخل ہونے کی دعا ہوتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ چلو تو آپ یہ بتاؤ، جیسے یعنی کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، رکوع میں گئے، رکوع کہتے ہیں نوڑنے کو، ٹھیک ہے؟ اس میں جو تسبیح پڑھی جاتی ہے، کون سی پڑھی جاتی ہے؟ کیا پڑھتے ہیں نوڑنے میں؟ جیسے نماز میں نوڑ رہے ہو آپ، تو کیا پڑھتے ہو اس میں؟ ہاں ہاں صحیح ہے۔ صحیح کہاں ہے جب نکل تو بتاؤ نا، میں سمجھ سین سے آپ کا لفظ نکل رہا تھا تو صحیح جا رہے ہو۔ نوڑنے میں کیا پڑھتے ہو؟ ایسے جب نوڑتے ہو اس طریقے سے، تو یہاں کیا پڑھتے ہو؟ سبحان العظیم۔ سبحان عظیم۔ ربیل ربی ربی یل عظیم۔ عظیم۔ ہاں، کیا ایک مرتبہ پڑھنی چاہیے؟ 3 بار۔ ہاں، 3 کم سے کم، 3 یا 5 یا 7، 7 سے زیادہ نہیں، 3 سے کم نہیں، ٹھیک ہے؟ اچھا، سجدہ ہوتا ہے، جیسے ماتھا نیچے ٹیکنا ہے اسے کہتے ہیں سجدہ، تو سجدے میں کون سی پڑھتے ہیں؟ ہاں، سبحان ربی العظیم۔ سبحان ربی اعلیٰ۔ اعلیٰ۔ یہ بھی نہیں پتا آپ کو؟ یہ دیکھو ناظرین، بھائی میرے بھائی، اس پہ محنت کی ضرورت ہے۔ اگر ہمیں یعنی کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ہم، اور سبحان ربی العظیم یا ربی الاعلیٰ یہ بھی نہیں آ رہا، تو آپ کو محنت کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے؟ آگے سے کوئی یعنی کہ امیر صاحب ملے یا کوئی حافظ وغیرہ ملے، تو ان سے آپ کو بوجھ کے ان کو صحیح کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی؟ ہاں بھائی، آپ یہ بتاؤ کہ جیسے یعنی کہ نماز میں ہم امام صاحب کے پیچھے ہیں، اور امام صاحب کے پیچھے جیسے رکوع میں سے اٹھے، امام صاحب نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہی، تو آپ کو کیا کہنا چاہیے؟ ربنا لک الحمد۔ ہاں، اچھا، ایک اور دعا آتی ہے اس سے بعد میں، وہ بھی معلوم ہے آپ کو؟ ربنا لک الحمد کے بعد میں پڑھی جاتی ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن۔ ہاں ماشاء اللہ، صحیح جواب دیا بھائی نے۔ بھائی آپ کا کیا نام ہے جی؟ آگے ہو جاؤ، ہلکے سے ہلکے سے، آسان سے بجو، بالکل آسان سے آ جاؤ۔ اس میں تمہارے حوصلہ افزائی ہوئے گی، تمہارا ڈھیٹ کھلے گا۔ میں تو تمہارا اپنا بھیا ہوں، کوئی اور بھی آؤ گے تو انشاءاللہ فٹافٹ پھر جواب دو گے اسے تم۔ اچھا، آپ یہ بتاؤ، اسلامی سوال کرتے ہیں ہم آپ سے کریں گے، جو بھی تمہارے پاس اگر یا مطلب پتا ہو تو بتا دینا، تو منع کر دو، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ یہ بتاؤ کہ نماز میں جیسے امام صاحب کے پیچھے ہم نماز میں شامل ہوئی، امام صاحب یعنی کہ اس کے تکبیر اولا کے ساتھ میں ہم شامل ہوئے، یعنی کہ تکبیر سے ہی، تو نماز امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، تو آپ کو کیا پڑھنا؟ اللہ اکبر نیت باندھنے کے بعد میں کیا پڑھنا آپ کو؟
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका कहाँ तक पढ़ना चाहिए? अपना जब उसकी करार शुरू हो जावे जब रुक जाओ अपने वो कर गए। कहाँ तक पढ़नी चाहिए ये इन्हों बताओ कि वहाँ रुकनी है यानी कि किरात से मतलब नहीं इसका मतलब है कि कहाँ तक पढ़नी है बताओ बस। अब जब इमाम साहब बोलने लगा जब अपने को पूरी कर गए चुप वाली पूरी कहाँ तक होती है? कहाँ तक पढ़ते हो यानी कि आप सारी? सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका। यहाँ रुक जाओ। यहाँ रुकना? हाँ यहाँ रुकना है। हाँ। बाज को नाजरीन बेटे बोल लो ना, इस पे बोल लो ना। नाजरीन बाज को ये पता नहीं होता इमाम साहब के पीछे यानी कि किरात भी शुरू हो जाती है, लेकिन जब भी यही नहीं पता होता कि गैरू तक पढ़ कर रुका जाता है। बाज सारी पढ़ते हैं ऐसे, मतलब अपनी अपनी पढ़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। इमाम साहब का अगर पीछे हम हुए तो सुबहानक अल्लाहुम्मा गैरू तक पढ़कर खामोश रहना। अच्छा, इमाम साहब की किरात पूरी हुई तो रुकू में गए हुए, फिर रुकू में अल्लाह अकबर यानी कि अल्लाह अकबर तकबीर कहनी है और फिर यानी कि तस्बीहात पढ़नी है सब, वैसा किरात नहीं करनी। अच्छा, आप ये और बता सकते हो कि हम किसकी उम्मत में हैं? नबी की। क्या नाम है जी उनका? नबी का। हाँ, तब पागल हो यार, हंस रहे हो, ये हंसने की बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ माशाल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये भाई आपको हम सबको यानी कि हर मुसलमान को पता होना चाहिए। नाजरीन, इतना दीन ज़रूर सीखना चाहिए कि हमें मुसलमान को, हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है इतना दीन सीखना कि उसको हलाल और हराम का पता चल जाए। अब बाज़ को ये भी नहीं पता कि हमारे नबी होते कौन है, तो भाई ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अच्छा, आप ये और बताओ कि जैसे नमाज पढ़ते हैं हम, नमाज में सजदा कर रहे हैं, सजदा यानी कि माथा टेकनो कहते हैं नीचे, पेशानी। हाँ पेशानी। तो उसमें जो हमें नज़र रखनी चाहिए यानी कि निगाह, तो कहाँ रहनी चाहिए हमारी निगाह? जब सजदे में चले गए हम यानी कि सजदे में अपने बस में रहनी चाहिए, जहाँ अपने हाथ के बीच में नहीं, वहाँ निगाह रखनी है आपको। नाजरीन, नाक होते हैं ना, जहाँ नाक टिकती है उसकी नाक की सीध में यानी कि निगाह रखनी है सजदे की हालत में। तो नाक की सीध में आ जाओगे ना? हाँ, नहीं आने को तो पीछे तक भी चली जा निगाह, ना पीछे भी चली जा, साइड में भी चली जा, इधर उधर भी। ये निगाह एक ऐसी होती है नाजरीन, अगर हम सीधे देख रहे हैं ना, सीधे अगर हम सीधे देख रहे तो बाएं, इसका दाएं का भी देख सकते हैं हम और बाएं का भी। ये हाथ इतने तो बिल्कुल नहीं, इसका मैं तरतीब बता रहा हूँ आपको। इस सजदे में जो है यहाँ देखना चाहिए, ये सुन्नत है यानी कि ऐसा देखना। हमारे नबी इस तरीके से नमाज पढ़ते थे, तो इसी तरीके से हमें पढ़नी चाहिए। अच्छा, आप ये और बताओ कि रुकू में, जैसे रुकू में नोटते हैं हम, यहाँ पर कहाँ रखनी चाहिए निगाह नमाज में? अपने जी, जहाँ सजदा हो उसे रुकू में नोटने में, इस तरीके से नोटने में कहाँ रखनी निगाह? निगाह वहाँ रहेगी पाँव के बीच में, अपने नाखूनों पे, पाँव के दोनों उंगलियों पर। हाँ हाँ, तो इसका यानी कि पता होना चाहिए। बार देख रहे तो ही है, लेकिन सुन्नत तरीका जो है वो पाँव के उंगली है। ठीक है, ठीक। हाँ, इंशाल्लाह ये याद रखिए, अगर आगे से यानी कि कुछ फेराऊं मैं तो इंशाल्लाह इनका जवाब देना आपको। ठीक है, ठीक है। माशाल्लाह नाज़रीन, बहुत खुशी हुई मुझे, भाइयों से मैंने सवाल करे, माशाल्लाह जो इनका यानी कि पता था सभी ने सही जवाब दिया है। अच्छा, कुछ यानी कि कुछ तरीका जो आदाब सही तरीका होता है ना, वो इस तरीके से नहीं बताई। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अगर मेहनत करेंगे भाई ये सब आ जाएगा। तो इधर घूमो। चाचा, आपका क्या नाम है जी? अनवर। है जी? अनवर। चाचा अनवर, आपका जो भी कोई सी भी सूरत आती हो, छोटी से छोटी मुख्तसर सी, जो अच्छी आती हो, यानी कि जो तुम्हें पता हो कि ये मेरे पे बढ़िया है, वो नहीं सुना दो सूरत कोई भी। लीलाफी कुरैशिन इलाफिहिम रिहलतश शिताए वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैतिल लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। माशाल्लाह, चाचा ने बिल्कुल सही सुनाई है नाज़रीन। अच्छा भाई, एक सवाल आपसे करूँ मैं, बिल्कुल इधर को देखो भाई, वो कौन सी सूरत है जिसमें एक ज़ेर है, अलम तरह से पीछे है अलहम्दु की तरफ को, वो कौन सी सूरत है, आप ये बता सकते हो? अच्छा, चारों कुल ऑप्शन दे दूं मैं, चारों कुल में से एक कुल होती है वो, अब अंदाजा लगाओ कि कौन सी कुल है वो? कुल वल्लाहु अहद। हाँ, वो नाज़रीन यानी कि एक ज़ेर जो होती है सूरह इखलास है वो।
یہ نہیں کہ قل هو اللہ احد کی وہ صورت ہے. السلام علیکم کر دو.